नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हरजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्री कैबिनेट ने 63,000 तो वध प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रैडिट सोसाइटियां दे कंप्यूटरीकरण नूं दित्ती मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुसार GST मुआवजा वधाउण संबंधी सूबियां दी मंग ते अगस्त विच होवेगी चर्चा। श्री अमरनाथ यात्रा लई श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू तो रवाना होया। ते पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वत लैण दे मामले विच पठानकोट की ड्रग इंस्पैक्टर समेत 2 व्यक्तियों नूं कीता गिरफ्तार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। आर्थिक मामलों बारे केंद्री कैबिनेट कमेटी ने देश ਦੀਆਂ 63,000 तो वध प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रैडिट सोसाइटियां दे कंप्यूटरीकरण का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ अज हुई कमेटी की मीटिंग में इस संबंधी फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवी दिल्ली में पत्रकारों को कैबिनेट के फैसले संबंधी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सहकारिता खेतर नूं पूरी तरह गंभीरता नाल लिया है अते इस खेतर नूं मजबूत करने लई फैसले लए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटरीकरण दे इस काम विच नाबार्ड अपनी एक कोर टीम बनाएगा तां जो कंप्यूटरीकरण दा इह काम तेजी नाल अगे वध सके। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस नाल सरहदी छोटे किसानां समेत होरनां करोड़ां लोकां नूं लाभ होएगा। इस कंप्यूटरीकरण ते कुल 2,516 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिस विचों 1,526 करोड़ रुपए भारत सरकार देगी, जबकि बाकी नाबार्ड ते सूबा सरकारां वालों खर्च किया जाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कंप्यूटरीकरण का यह एक इतिहासक कदम है जिस नाल पारदर्शिता आवेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार ने टेक्नोलॉजी की वरतों नूं लगातार उत्साहित किया है। सहकारिता के क्षेत्र को बड़ी गंभीरता के साथ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लिया है और जो निर्णय समय समय पर हो रहे हैं, जहां आज एक बड़ा निर्णय उस दिशा में किया गया है कि देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटरीकरण की यानी कि कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी दे दी गई है। अनुराग सिंह ठाकुर ने दस्सिया कि कैबिनेट कमेटी ने देश विच तैयार कच्चे तेल की विक्री नूं कंट्रोल मुक्त करन नूं भी मंजूरी दे दी है अते कच्चे तेल नूं खुले बाजार विच बेचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले नाल आर्थिक सरगर्मियां होर वधणगीआं ते कारोबार करन विच आसानी होएगी। इस दौरान केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर विच कन्हैया लाल के कतल की हुई घटना सूबे विच कानून व्यवस्था के नाकाम होने का एक वड्डा उदाहरण है। नवी दिल्ली विच पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि मृतक नूं धमकी मिलण दे बावजूद सरकार वालों कोई कदम ना चुक्या जाना निंदणयोग है। उदयपुर में जो घटा उसने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि राजस्थान जो एक शांति प्रिय राज्य है, जहां पर दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, वहां पर कानून व्यवस्था किस तरह से फेल हुई है, उसका एक बड़ा उदाहरण गहलोत जी की सरकार में दिखता है। 7 दिन पहले एक वीडियो जारी किया गया, उसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। मूक दर्शक बन के सरकार बैठी रही। ये अपने आप में दिखाता है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते कानून व्यवस्था को ठप कर दिया गया, आतंकवाद जैसी घटनाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए गए, एक भय का वातावरण पूरे राजस्थान में पैदा किया गया। आखिरकार कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से लेकर गहलोत सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST परिषद की चंडीगढ़ में हुई 2 दिना मीटिंग दौरान वक्-वक् मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग मगरों एक प्रैस कानफ्रेंस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्रियों के ग्रुप दी 4 रिपोर्टां ते इस मीटिंग में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि रेट रैशनलाइजेशन ग्रुप की रिपोर्ट ते चर्चा हुई और इसनूं अगे होर 3 महीने का समा देने का फैसला लिया गया। निर्मला सीतारमण ने दस्सिया कि बेटिंग कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग संबंधी रिपोर्ट से भी चर्चा हुई। इस तो इलावा कीमती धातुआं की आवाजाही नाल जुड़ी मंत्री ग्रुप की रिपोर्ट से भी चर्चा की गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कुछ सूबियां ने GST मुआवजा कुछ साल लई वधाउण दी मंग कीती है अते इस बारे फैसला फिलहाल टाल दिता गया है, जिस ते अगस्त विच चर्चा की जाएगी।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ 12 ਮਨੋਨੀਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਧੜਕਦੀ ਏ ਅੱਗ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਏ, ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਦੌੜਦਾ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ। ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲਟਾਲ ਦੋਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ RFID ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ज्ञान मरे दे ज्ञान कंठ सुरजाल ज्ञान कंठ सुरजाल हृदय में रोशनी करे तेरे नाम का बड़ा भरोसा तेरा नाम रे तो जग सारा बेकटे के बाणे की लाज में बेकटे के बाणे की लाज में बेकटे के बाणे की लाज में लखना इन जन्मों की लाज में लखना इन जन्मों की लाज में। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰੋਹੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ 에ਅਰਪਲੇਨਸ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਹਨ ਆਰੋਹੀ ਪੰਡਿਤ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸਪੋਰਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉੜਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਹ,
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ CPL ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲਾਈਂਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਗਏ, ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਰਕੀ, ਸਰਬੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਇਟਲੀ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰੋਹੀ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਹਵਾ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ BJP ਦੀ ਆਗੂ ਵੀਣੂ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਫੈਬਰਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। देखो सरकारी नौकरी सब नूं नहीं मिल सकती और सरकार सब नूं नहीं दिवा सकती। सानू अपने आप ते आत्म निर्भर हुनर जिहड़ा है वो सीखना पएगा। जिस तरह अज हुनर की इत्थे गल हो रही है बच्चों वास्ते, भावें ब्यूटी पार्लर का होवे, भावें मेहंदी लाउण दा होवे, कपड़े सीण दा होवे, बड़े काम ने जिहड़े बच्चों नूं आप नूं सीखना चाहिए। ਵੀਣੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। खुद भी ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਜੌਬ ਸੀਕਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਢਾਈ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।